Once again welcome to all. Now let us see the structure of RNA interference. The structure of RNA interference pathway. So plant cell, then plant eating nematodes, plant feeding nematodes. So this one is DS RNA, double stranded RNA. This one is a dicer. This one is a dicer of with a double stranded RNA. Dicer with a double stranded RNA. That is a clubbed together. And then, so double stranded RNA to split into the nematodes. I mean plant feeding nematodes. Here. siRNA uptake by the nematodes. siRNA uptake by the nematodes. So that is the siRNA uptake by the nematodes. I mean RISC complex and shipped siRNA. Now the mRNA cleaved. So diagrammatic view of RNA interface pathway. So one plant cell, one plant eating nematodes. Now the siRNA uptake by the nematodes. RISC complex and shipped siRNA cleaved mRNA. So the RNA interface pathway, the two steps. First steps, the trigger RNA processed into short interferencing RNA. By SI means short interferencing RNA by RNA's second enzyme. So the RNA second enzyme another, the trigger RNA another, short interfering RNA the trigger RNA into short interfering RNA. The trigger RNA processed into short interfering RNA by means of siRNA by RNA's second enzyme. So the RNA second enzyme another. So trigger RNA அதாவது ஷார்ட் இன்டர்ஃபரிங் ஆர்என்ஏயாக மாற்றுன்னு சொல்கிறோம். அது எப்படி நடக்கலாம்? ஏதர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இன்வால்வ் ஆகலாம் அல்லது ஸோ எம்ஐ ஆர்என்ஏ ப்ரிலிமரி அதுமாரி பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்கிறோம். அதாவது ஏதர் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஆர் எம்ஐ ஆர்என்ஏ ப்ரிலிமரி டிரான்ஸ்கிரிப்டட். So that is the first steps. So the trigger RNA processed into short interfering RNA. That is the first step. RNA interference pathway by a RNA second enzyme. இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடக்குதுனாக்க either double stranded RNA or miRNA primary transcription அப்படின்னு சொல்கிறோம். Called dicer and trosa. So dicer, tricer means another the trigger RNA the processed into short interfering RNA. I mean siRNA. சரியா? ஸோ இது பை RNA's second enzyme. RNA second enzyme ஆனது trigger RNA the short interfering RNA ஆக ப்ராசஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த ப்ராசஸுக்கு டைசர் அண்டு ட்ரோசா அப்படின்னு சொல்கிறோம். டைசர் அண்டு ட்ரோசா. நவ் either double stranded RNA or primary transcription or mRNA interference primary transcription. Simply we know that DNA transcribed to mRNA. So the primary transcription means the double stranded RNA the process into அதாவது mRNA primary transcription சொல்கிறோம். The called dicer and trosa. That is the first step. The second step, I mean short interference RNA, short interference RNA from the trigger RNA processed. So located into effector complex, RICE complex. Effector complex and RNA diced, I mean silence complex. RNA interference silence complex. RNA, so induced the silent complex or RNA interference silence complex. Are you clear? So siRNA short interference RNA located into effector complex.
ஸோ இந்த siRNA ஆனது எஃபெக்டார் காம்ப்ளெக்ஸில் காணப்படுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா the RNA induces the silence. சரியா? ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு RNA interference silence complex. Now is the unwind during RISCE. So wind means another சேர்ந்திருக்கு, unwind means உடைன்னு சொல்கிறோம். And assembly the single standard RNA hybrid. அப்போ ரெண்டாக உடைக்கப்பட்டு இந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA மட்டும் ஹைப்ரிட் ஆகுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ வித் mRNA டார்கெட், இதுதான் mRNA முக்கியமான டார்கெட். RNA ஆனது ரெண்டாக உடைக்கப்பட வேண்டும். சரியா? ஒரு ஸ்டாண்ட் இஸ் ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட், ஒன் ஸ்டாண்ட் அதர் ஸ்டாண்ட் இஸ் என்னது உடைக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் RNA இஸ் சீன் இன் தி plant feeding nematodes. Okay, that is the very important process of RNA interference pathway. There are two steps involved in RNA interference பார்க்குறோம். First steps by RNA second enzyme. The second step means என்னது unwind during RISC the assembly the single standard RNA hybrid அப்படின்னு பார்க்குறோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு transgenic plant or genetically modified plant or GM crops சொல்கிறோம். ஸோ these type of genetically modified plant which are able to disease resist, pest resist, short lived and high yielding crop அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த அதாவது என்னது களைகள் தாக்கப்படாத அல்ல களைகளினால் பாதிக்கப்படாத அல்ல களைகளை அதாவது வெறுத்து வாழக்கூடிய அதிலிருந்து விடுபட்டு வாழக்கூடிய சில தாவரங்கள் எப்படின்னாக்க அதாவது மகசூல் தரக்கூடிய தாவரமாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதாவது நோய் தாக்கப்படாத பூச்சி தாக்கப்படாத குறுகிய காலத்தில் வளர்ந்து அதிக ஈல்டை தரக்கூடிய தாவரம்னு சொல்கிறோம். அதான் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மரபணுக்கள் மாற்றப்பட்ட அதாவது சில பயிர் வகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். குறிப்பாக ரைஸ், பேடி, டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோஸ், ஆல் தீஸ் ஃபுட் அண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம், கிராப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் எ கம்பீட் வித் கிராப் ஃபார் சன்லைட்டு பிரச்சனை இருக்குது, வாட்டரில் பிரச்சனை ஏற்படுது, தென் நியூட்ரியன்ட்டு அண்டு ஸ்பேஸு. ஸோ இந்த இடத்துல என்னது என்ன சொல்கிறோம், தட் இஸ் the competitive of sunlight and competitive of water problem and competitive of nutritive and space problem சொல்கிறோம். So but also the carrier of insect and disease சொல்கிறோம். So the weed are so mainly disturbed in the normal growth of the crop அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அதாவது இந்த களைகள் வயல்களில் காணப்படுவதால் இதானது பெரிதமாக நமக்கு பயிரிடக்கூடிய வளர்ச்சியானது தடை செய்யப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் இந்த களையானது அந்த வயல்வெளியில் காணப்படுவதால் சன்லைட்டில் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது, கிடைக்கக்கூடிய வாட்டர் கிரைசிஸ் ஏற்படுன்னு சொல்கிறோம், கிடைக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ட்டில் சில பிரச்சனை ஏற்படுன்னு சொல்கிறோம். குறிப்பாக வீட் அண்டு கல்டிவல் கிராப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஸ்பேஸ் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அதாவது போட்டியானது ஏற்படுகிறதுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு கிராப் பிளான்ட் இருக்குன்னா பக்கத்தில் நிறைய அதை சுற்றி கிளஸ்டராக வீடு இருக்குனாக்க ஸோ அந்த கிராப் ஃபீல்டானது வளர்வதற்கு தாவரமான வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாதவங்கன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன் ஆர்டர் டு செட் அண்ட் காம்படிட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கல சன்லைட்டு பிரச்சனை, வாட்டர் பிரச்சனை, நியூட்ரியன்ட் பிரச்சனை அண்டு ஸ்பேஸ், சரியாப்பா, இப்படிப்பட்ட காரணங்களால் அந்த தாவரமானது மிக எளிதாக வளர்ந்து விவசாயிகளுக்கு போதுமான அளவு மகசூல் தருவது இல்லைன்னு சொல்கிறோம். அதனால் ஸோ ஹெர்பிசைடு டாலரண்ட் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது களைகளை வெறுத்து வளரக்கூடிய தாவரங்கள். ஸோ அந்த தாவரமானது தன் அருகில் எந்த விதமான களைகள் வளர்வதை தடுக்கும். தட் இஸ் அ ஹெர்பிசைடு. ஹெர்ப்னா கலை, சைடுனா கொல்றது, களைகளை கொன்று தான் மட்டும் வாழக்கூடிய அந்த தாவரங்களை என்ன சொல்கிறோம், ஜெனடிக்கலி மாடிஃபைடு கிராஃப் அல்லது கிளைஃபோசேட். ஸோ வீட் ஆர் த தட் இஸ் த கான்ஸ்டன்ட் ப்ராப்ளம் இன் த கிராப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். களைகள் வயல்வெளியில் காணப்படுவதால் அந்த தாவரங்களுக்கு அதிகப்படியான பிரச்சனை ஏற்படுன்னு சொல்கிறோம். அதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த களைகள் பலவிதமான நோய் உண்டாக்கக்கூடிய பூச்சிகளை அதாவது கொண்டு வந்து அந்த தாவரத்துக்கு நோய்களை ஏற்படுத்துன்னு சொல்கிறோம். ஸோ the once again see the RNA interference pathway, there are two steps சொல்கிறோம். The first step பார்க்கல the trigger RNA processed into short interfering RNA by RNA's second enzyme. இந்த RNA second enzyme ஆனது the trigger RNA அதாவது ஷார்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர்என்ஏயாக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறோம். ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியானக்க எதர் டபுள் ஆர்என்ஏ இன்வால்வ் ஆகலாம் அல்லது mRNA பிரைமரி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடக்கலாம். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்கிறோம், டைசர் அண்டு ட்ரோசான்னு சொல்கிறோம். ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தினாக்க ஷார்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர்என்ஏ லொக்கேட்டட் எஃபெக்டார் காம்ப்ளெக்ஸ், சிம்பிளி சே RISC.
சரியா? இது வந்து அன்விண்டா பிரியாக்குள்ள the single strand meter hybrid ஆகுது, other strand remain constant சொல்கிறோம். that is the aim of mRNA டார்கன் சொல்கிறோம். ஸோ the RNA is seen in the plant feeding nematodes பார்க்குறோம். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம். ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ RNA interference pathway take place in plant feeding nematodes. That's all.